اپنا ایسا مقصود ہو جو کسی جناب صدر ساتھی جب بنیادی صاحب کوئی 8ویں تقریر کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ پچھلے دنوں ایک ہائی کورٹ میں میرے ساتھ واقعہ کیا ہے تو میرے سامنے ایک شخص بڑی تیزی سے گزرا. میں حیران ہو گیا اس کے لباس پر. اس نے ریشمی سلوار قمیض پہنی ہوئی تھی. اگلے دن میں نے پھر دیکھا تو وہ اس عدالت میں لیڈر کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ جب واپس ہوا میں نے اسے بلایا اپنے پاس. میں نے کہا بھائی یہ لباس جو تم نے پہنا ہوا ہے حضرت آدم بھی یہی لباس پہنتے تھے. وہ بڑا ہلکا پھلکا میری طرف دیکھنے لگ گیا. مجھے کہتا ہے جی مجھے تو اس کا نہیں پتا. پھر اس نے میرے لباس کو دیکھا جو میں نے انگریزی لباس پہنا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ اس پہ ذرا اٹیک ہونا چاہیے. میں نے کہا بھائی میں تو موسم اور قانون کے مطابق لباس پہنتا ہوں. مجھے اس بات سے کوئی نہیں, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ لباس کسی ایک قوم کا ایک مذہب کا لباس ہوتا ہے. لیکن پچھلے دنوں ایم ڈی طاہر صاحب نے ایک ریٹ کی, آپ کو پتہ ہے, ہیلمٹ کے خلاف. انہوں نے کہا جی ہیلمٹ جو بندے پہنتے ہیں ان کا دماغ جو ہے ذرا تھوڑا تھوڑا معروف ہو جاتا ہے, تو اس کو بند کر دیا. تو آج میں نے ریاست صاحب کی پگڑی دیکھی تو میں نے خیال کیا کہ حکومت پنجاب کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ سارے ملک کے لوگوں کے لیے ایسی پگڑی اور ہیلمٹ سے جڑی دوستوں ساتھیوں, نیازی صاحب نے ایک بات کی وہ تھی جناب بھٹو کے بارے میں. تو مجھے ایک مصرع یاد آیا بارے میں. وہ شخص چلا گیا ہے لیکن اس نے اس ملک کے لوگوں کو اور اس ملک میں نئے نظام لانے کے لیے اس کی صرف ایک مثال میں آپ دینا چاہتا ہوں. کل کے اخبارات میں سرتاج عزیز کا ایک بیان چھپا ہوا ہے. آج پاکستان کی جو معیشت ہے کے رزلٹ میں کوئی رول نہیں. اور مجھے یاد آیا کہ یہ پہلی مرتبہ تھا جب جناب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لوگوں کو باہر کے ملکوں میں بھیجنا شروع کیا, اور اس وقت سے لے کر آج اس کی پالیسیز کے نتیجے میں ہم آج اسٹیبلائز کھڑے ہیں. تو قومیں 25-30 سال پہلے سے سوچتی ہیں کہ 25-30 سال کیا اتنی ہے. یہ آج جو سچویشن مڈل ایسٹ میں شفٹ ہوئی ہے اور آج جو جنگی جرائم آپ دیکھ رہے ہیں, میں 1950 کی ایک تقریر اس کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں. وہ لارڈ ویول جو آخری سے پہلے پاکستان کا وائسرائے تھا, اس نے لبنان میں بیروت میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس خطے میں وہ قوم جو ہے وہ عروج حاصل کرے گی اور طاقت حاصل کرے گی جس کے پاس تیل کی دولت ہوگی اور جس کے پاس اس ملک کے اس خطے میں ایئر سپرمیسی ہوگی. ایئر سپرمیسی تو اس وقت تھی کیونکہ ٹیکنالوجی جو تھی اس وقت کمپیوٹر کی اس وقت نہیں آئی. لیکن آج دیکھیے کہ اس تیل کی دولت میں کس طریقے میں امریکہ نے قبضہ کیا ہے. لیکن 1950 کی تقریر, لیکن کسی مسلمان ملک کو, کسی اسلامی ملک کو, کسی مڈل ایسٹ کے ملک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ سامراج جو کس انداز میں سوچ رہا ہے. یہ جو آج لڑائی تیل کی ہو رہی ہے, اس کے بارے میں ایک مضمون پچھلے دنوں شائع ہوا. اس میں اس نے مضمون کا عنوان یہ تھا Idiots, it's all oil. Idiots, it's all oil. اس نے ان لوگوں کو جو اس خطے میں رہتے ہیں ان کو کہا کہ تم ایڈیٹس ہو, یہ ساری کی ساری لڑائی جو ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری تیل کی بنیاد. اور آج پاکستان کیا آپ دیکھیں ہمارا اپنا کیا رول ایسے لے کر کس قدر ان کی حمایت کی تھی. اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ دنیا میں جو بیلنس آف پاور جو ہے ختم ہو جائے گا, تو اس میں کون ہوگا. جو اس لارڈ ویور نے ایک اور بات نہیں کی کہ الٹیمیٹلی اس خطے میں لڑائی ہوگی. آپ اس کی 1950 کی تقریر پٹھان کے ایلف کو کیرو نے کتاب لکھی تھی پٹھان. اس کے بعد اس نے ایک اور کتاب لکھی تھی جو تھی ویلتھ آف پاور. اس ویلتھ آف پاور میں وہ تقریر ریپروڈیوس ہوئی. اگر کسی لائبریری میں آپ کو ملے تو ضرور پڑھیے ادارن. اس نے کہا اس خطے میں 3 آئیڈیالوجیز کے درمیان لڑائی ہوگی, ایک کمیونزم, ایک اسلام اور ایک کرسچینٹی. جس وقت آپ کو یہ محسوس ہو کہ اگر اس ملک میں اس خطے میں سے کمیونزم ختم ہو جاتی ہے دنیا میں اندر, تو پھر کس کے درمیان لڑائی, کرسچینٹی اور اسلام. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلیش آف سویلائزیشن نہیں ہے, میں بالکل نہیں ماننے کے لیے تیار کہ کلیش آف سویلائزیشن نہیں ہے.
जिस प्लेस में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के पूरे अनासर मौजूद हैं। और वो उस तरह में जिस वक्त ये जो आप दूसरे मुल्कों में जो जंगी कैदियों के साथ सलूक हो रहे हैं, उसमें नहीं नजर आता कि ये जब कुरान की बेहुरमती होती है तो उस वक्त नजर नहीं आता कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो और क्या है। आज जाट कुछ जिनके लोगों के वोटों से जीता है अमेरिका के अंदर, वो फंडामेंटलिस्ट है जो अमेरिका में जिन्होंने उसको वोट दिए। दोस्तों साथियों, मुझे एक बात आज भी याद आती है। मैं उस वक्त कैबिनेट का मेंबर था, तो नियाजी साहब जो थे हमारे दोस्त, जो उस वक्त कैबिनेट के वजीर थे, उन्होंने कहा, कौसर नियाजी, उनका नाम नहीं लिया किसी ने, तो कौसर नियाजी साहब ने कहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर भुट्टो के खिलाफ एजिटेशन हुई है, इसमें ये लोग जो हैं राइमंड वाले इसमें शरीक। मैंने कहा ये मौलवियों का झगड़ा लगता है, वो तो बेचारे नॉन पोलिटिकल लोग हैं, उन्होंने कहा शरीकों ने। उसने कहा कि कद्दाफी ने पैसे दिए जो सारे के सारे ट्रेंड लोगों को, मुसल्ला लोगों के लिए तैयार किए गए हैं राइवंड के अंदर, और उनको जो है एजिटेशन भुट्टो साहब के खिलाफ उसमें यूज़ किया गया। मैंने मजाक समझा, मैंने कहा ये बात ऐसे ही जो मौलवी आपस में झगड़ते रहते हैं इस किस्म की बात। लेकिन आप एक किताब आई है अनहोली वॉर, आप ज़रूर पढ़िए, उसमें देखें कि किस तरीके पे पाकिस्तान के अंदर इन जमातों को पैसे दिए गए, उनके चेक नंबर तक हैं, उनके बैंकों के नंबर हैं, उनके सारी की सारी अमाउंट्स तक हैं, और यहाँ से अफगानिस्तान में जो तरक्की की डिस्टेबलाइज किया गया उसकी हुकूमत का, उसका सारे का सारा एनालिसिस उन किताबों में और उसका जिक्र है। तो दोस्तों साथियों, आज ये जंग जो हो रही है ये रिसोर्सेज पे कब्जा करने की है, और अमेरिका की पॉलिसी पिछले 200 बरस में ये है कि दुनिया में पहले उन्होंने मोनरो डॉक्ट्राइन के जरिए लैटिन अमेरिका के रिसोर्सेज जो थे उस पर कब्जा करने की कोशिश की। उस अमेरिका की पॉलिसी मोनरो ने ये डिक्लेयर की कि किसी यूरोपीय मुल्कों को उसने हक नहीं दिया कि वो लैटिन अमेरिका के रिसोर्सेज और लैटिन अमेरिका के मुल्कों के साथ कोई निगोशिएट कर सके और उनके साथ जो है ट्रीटीज कर सके। आज लैटिन अमेरिका की हालत आपके सामने, अब ये उसकी एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन को आज जो है वो दुनिया में फैलाया जा रहा है कि दुनिया के सारे ऑयल रिसोर्सेज जो हैं इन पे कब्जा कर लिए जाए, क्योंकि 50 बरस के बाद जो है वो कोई आपको आय की जो है वो किसी मुल्क में नजर नहीं आएगा। ये सारी वेल्थ जो है ये 50 बरस की है, और इस 50 बरस में अमेरिका चाहता है। इसीलिए आपने देखा कि चीन के पास तेल नहीं है, इसीलिए चीन जो है डायरेक्टली क्लैश में नहीं आ रहा, लेकिन रिसोर्सेज अगर इसी तरह उनके कब्जे में चले जाते रहे तो सबसे ज़्यादा सफर करेंगे वो हम लोग हैं, छोटे मुल्कों के लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है और इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं। बदकिस्मती है कि आज हमारी इकनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज़ीरो है। अगर आज पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है तो पाकिस्तान के लोग गरीब जो है वो ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। आज रिपोर्ट छपी है कि 30% से ज़्यादा लोग हैं जिनकी $1 रोज़ की आमदन नहीं, और 75% लोग हैं जिनकी आमदन $2 से भी कम है। अब एक बड़ा इसमें गैप, और ये गैप कहाँ ले जाएगा इसके लिए समझने की जरूरत है। और ये जो जंगी जराइम हो रहे हैं यार, ये रिसोर्स पे कब्जा करने के लिए, ये आप मत भूलें जो कहते हैं कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने हमला किया था ये 9/11 से पहले प्लान हो चुका था। अब तो अखबारात में सारी बातें आ गई। अफगानिस्तान पे 9/11 का जो अटैक था वो किस बुनियाद पे किया जा रहा है? इससे बड़ा कोई जंगी जुर्म और हो सकता है। उसके बाद इराक में किया गया, उसके बाद और मुल्कों में। अब जो ईरान को थ्रेट दी जा रही है, ईरान पे ये कहा जा रहा है कि ईरान पे जो है हम बम भी फेंकें, उसके बारे में कोई नजर नहीं आता। और जो मुशर्रफ साहब बयान देते हैं उसके बारे में हमें समझ नहीं आती कि हमारे एक हमसाया मुल्क को अगर तबाह किया जाता है तो उसके असरात हम पे कैसे पड़ेंगे। ये बातें समझने की है कि जंगी जराइम सिर्फ रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए बड़ी कौमें जो है वो कर रही हैं, और अगर हमने इसका मुकाबला नहीं, मैं समझता हूँ कि आज भी ये जो बड़ी सुपर पावर्स हैं इनका मुकाबला कर सकते हैं नेशनलिस्ट बुनियादों पर। नेशनलिस्ट मुल्क जो है नेशनलिज्म की बुनियाद पर उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। मेरा ये पक्का यकीन है कि अगर आज हम पाकिस्तानी बन के सोचना शुरू करें तो ये सारे के सारे जो है आपको जो जराइम है उनका दुनिया मेट किया जा सकता है। हम सिर्फ आज आवाज़, लेकिन ये सोचें एक ज़माना था जब कश्मीर पे अटैक होता था तो सारी की सारी माल रोड खड़ी पड़ी होती थी, कहीं और फ़लस्तीन पे हमला होता था तो सारी की सारी माल रोड पे लोग जो जमा होते थे। आज बदकिस्मती से
इतने बड़े इराक में हमले हुए, इतने इंसान मारे गए, तो कितने लोगों ने लाहौर में जलसे किए और जुलूस निकाले। ये हमारी कौम को डिवाइड कर दिया गया और इसकी कोशिश आगे भी जारी है। इससे हमने बचना है अगर हमने इन जराइम का मुकाबला करना। ये किताब निहायत है, इसमें 2 बातें जिक्र है, 1990 सीनियर बुश की पॉलिसीज पर और एक मौजूदा बुश की पॉलिसी पर। इन दोनों को समझने के लिए आप अगर विजनरी तौर पर देखें तो मैं समझता हूँ कि आप आइंदा के लिए, मुस्तकबिल के लिए अपनी नस्लों को बचा सके। हम एक बंद गली में फंसे हुए, उस बंद गली में कहीं से भी हवा का झोंका आए तो मैं समझता हूँ कि ये उन बंद गली के लोगों के लिए एक निहायत जो है नवीद होगी और हम इसको से बच सकें, इसमें जंगी जराइम से बच सकें। बहुत बहुत